everyone. Welcome to the English class. In our today's class, we are going to continue the lesson Avoid Plastics. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. Why? Because we are adopted to that use of plastic. In our day-to-day life, we one or the other way we use plastic. So because of plastics, what will happen? We will see in our today's class. So because of plastic, in our last class we have seen that it damages the environment. So that's why we have to stop this use of plastic, and in big cities we can see that the use of plastic is more and more. And here we comes to know that this plastic is cheap and it is inexpensive, it is light in weight, and because of that even rich and poor, both of them, each and every man, so they use plastic. Throughout the world we can see the use of plastic. Everyone is dependent on the plastic. So that's how we come to know in our last class, and we have seen that plastic, when we burn plastic, when we heat plastic, we can give another shape to that plastic. Whatever the form, whatever the shape we want, we can give to that plastic. When that plastic it is cooled, then it comes to its form, whatever we have given to it. So this is how we can use plastic, and it is lightweight. In every sector we can see the use of plastic. Even carry bags and that plastic is used for packing materials. It may be for food, it may be for other useful things. We use plastics. So this is how we learnt in our last class. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವೃದ್ಧವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತಂದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹಿತ, ಅಥವಾ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ್ಲಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅದು ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ಆರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಪನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 23. Plastic causes serious damage to the environment at every stage of its production or even at its disposal. To reduce the risks involved in plastic, the usage should be minimized, which can result in production. The chemical that is used in the production of plastics is toxic and can cause serious damage to all living beings. Even recycling of plastic causes problems. The worst thing is that recycling degrades the quality of plastic and demands the production of more plastic to make an original product. A single plastic sheet can take about 1,000 years to rot. It also has bad impact on food chain. Plastic is one of the causes for global warming. Rivers have become the main dumping ground for plastics, which pollute water, marine life, and also the air that we breathe. Many are being profited by plastic. Those who get profit from the plastics are trying to dispute the harm that it causes. You cannot completely stop the use of plastic, but can definitely minimize its production. For a healthy future, the use of plastic should be minimized at any cost. So now let us see what is there in our today's class. Plastic causes serious damage to the environment at every stage of its production or even its disposal. See, whenever we produce a plastic, whenever we create a thing which is made up of plastic, then that production, then that
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಜ್. ನೋಡಿರಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದರದ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೂ ಎದನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ನೇಚರನ್ನು ನಾವು ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. and or even its disposal. So not only in the production of plastic it is harmful to the earth, it is harmful to the environment, but what do we dispose? So what we throw, that plastic, that is also very dangerous, it is also harmful. ನಾವು ಕೇವಲ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಎಸಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಒಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್ which can result in production. See, if you want to minimize the use of plastic, then we have to minimize its production. ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The chemical that is used in production of plastics is toxic. So the chemical which is used to produce a plastic, it is toxic, it is dangerous, it is poisonous. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎದರ್ಲಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಈಗ ವಿಷದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. And this production of plastic, it may cause damage to the all living beings, not only human beings but all living beings, whether it may be plants, it may be animals, it may be birds, or even it may be marine life, whatever it may be, you can see the damage in environment. So here the essay it says that, the story it says that, so plastic, if the cow eats a plastic, so again it is harmful to the cow. Okay, when we eat food, when we drink water which is contained in the plastic box or bottle, then it is harmful to us. Or even the birds or the marine life like fishes or something else, if they consume that plastic, then it is harmful to them. So day by day we are moving towards the poison, we are moving towards our deadline. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇವಲ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಷ್ಟೇ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಲದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಆ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಮತ್ತೇನೋ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳ ತಿಂದ ನಂತರ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೀವಾವಧಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಡೀ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅದು ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈವನ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, so when we recycle, when we once again reuse that plastic, it is harmful, so it causes damage, it causes problems. ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಲಿಂತ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಬಲ್ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು
ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬನ್ನೇ ವಿನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ವಿನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ recycling degrades the quality of plastics. See, what is the worst thing is when we recycle the plastic, then it degrades. Then what happens means that plastic, it will become of a lower quality. More chemicals are used to recycle that plastic. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, ಅದರದ್ದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರೀಸೈಕಲ್ನು ನಾವು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಮೇಕ್ ಆ್ಯನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸಿ, if we don't recycle the plastic, then if you want to have or create a new product of plastic, then that product, it demands more plastic. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಥವಾ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಸ್ತುವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಯ್ಸನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. A single plastic sheet can take about 1000 years to rot. See, a single, only one plastic sheet, okay, if it's with you, then go and dump it in your ground, so or near your home, and that plastic sheet, that single sheet, it takes thousands of years to rot. It takes thousands of years to decay. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಹಾಳೆಯನ್ನು ತಗೋರಿ, ಆ ಹಾಳೆಯನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ಡಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟ್ ಅದು ಕೊಳೆಯಾಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ರಾಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಡಿಕೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು? ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಬೇಕು. ಆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಅತಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಸೊ it has a bad impact on food chain also. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಲಿಂತನೂ ಸಹಿತ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಲಿಂತ ಜಾಗತಿಕ ವಾತಾವರಣದೊಳಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದೊಳಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, rivers have become the main dumping ground for plastics which pollute water, marine life and also the air that we breathe. See, rivers have become the main dumping ground for plastics which pollute water. Nowadays what happens means all the plastics what are there, we are dumping that into rivers, and because of that plastic, because of dumping of plastic, the water is now polluted. ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಸರ್ಜಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದಾವೆಲ್ಲ ಅದು ಆ ನೀರನ್ನು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನೀರನ್ನು ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರಿನಿಂದ ನೀರು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮರೈನ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಏರ್ ದಟ್ ವಿ ಬ್ರೀತ್. ಸಿ, because of that plastic, marine life is affecting, it is harmful to the marine life. Whatever the living beings which are in water, even they have danger from that plastic. It is harmful to marine life. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಲಿಂತ ಒಂದು ಹಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಡೇಂಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮರೈನ್ ಲೈಫ್, ಇವನ್ ದ ಏರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಬ್ರೀತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ನಾವೇನು ಆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಗೋತೀವಲ್ಲ
ಅದು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಲಿಂತ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಏರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಸಹಿತ ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. But so now let us see what happens. Many are being profited by plastics. So there are many people who are being profited by the plastics. Because of the use of plastic they get profit. ಕೆಲವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ಲಿಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಲಾಭವಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, those who get profit from plastics are trying to dispute the harm that it causes. See, those who have profit from that plastic, so they are defending that we should use plastic is not harmful. So they are in defeat, so they are in defense of plastic. So they are praising the plastic because they get profit from the plastic. ಯಾರಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಲಿಂದ ಲಾಭವಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾನಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾನಿ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಅವರಿಗಲ್ಲಿ ಲಾಭವಿದೆ. ದೆನ್ you can't completely stop the use of plastics but can definitely minimize its production. So you cannot completely stop the use of plastic. What happens means here we cannot stop the complete use of plastic. Plastic now what happens means we cannot stop the use of that plastic but we can minimize the production of plastic. So we can stop using that plastic in and we can use that plastic in a wherever it is needed. So where is it essential to use plastic, there only we have to use plastic. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡೋಕೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸಹಿತ, ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ನಿರ್ಮಾಣನೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಅ ಹೆಲ್ತಿ ಫ್ಯೂಚರ್ the use of plastic should be minimized at any cost. See, for a healthy future we have to minimize the use of plastic in future, in coming days. Because of us we should not harm our coming generations. So that's why if you want to lead a healthy life then we have to minimize the use of plastic. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬರುವಂಥ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬರುವಂಥ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ, ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹಾರ್ಮನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಲುಷಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳು ಏನದಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಲೈಟ್ ಇನ್ ವೇಟ್. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಚೀಪ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೋ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ದುಡ್ಡಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಚೀಪ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯೂರೇಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನೋಡಿರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ವೆನ್ ವಿ ಹೀಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಯೂಸ್ ಇಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಸೈಕಲ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನದರ್ ಶೇಪ್ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ನೋಡಿರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಸುಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನದಾವು? ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ಲಿಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ. Toxic. So that plastic is toxic, it is poisonous, it is dangerous. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅತಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ವಿಷಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ. ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಕೇಡ್. ನೋಡಿರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು
ಅದನ್ನು ಡಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಳಚಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಇನ್ ಅರ್ತ್. ನೋಡ್ರಿ, ನೂರಾರು ವರ್ಷ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಸಹಿತ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಳಚಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನೂ ಸಹಿತ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೆಸನ್ಲಿಂತ್ರ ನಾವು ಸಹಿತ ಏನನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣಂತ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ವೆ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ and we have to use whenever it is necessary. We have to minimize the use of plastic and we have to minimize the production of plastic. I hope you have understood. Thank you.